Hello, welcome back to this channel. ગયા લેક્ચરમાં આપણે ડબલ ઇન્ટિગ્રલ જોયું તો આ લેક્ચરમાં આપણે ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રલ જોઈએ. ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રલ, ધ ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રલ ઇઝ ડિફાઇન્ડ ઇઝ a similar manner that the double integral. The triple integral is defined in a similar manner that of the double integral. Triple integral. The triple integral is defined in a similar manner that of the double integral if f of x y z is continuous and singled value function of x y z over the region R of space enclosed by the surface we subdivide the region R into rectangular shells by planes parallel to the three coordinates. Planes, the parallel sides cells may have the dimensions of delta x, delta y and delta z. We number the cells inside R. XYZ કોઓર્ડિનેટ લઈએ એની અંદર કોઈ આપણને ફંક્શન એફ ઓફ એક્સ વાય ઝેડ આપેલું છે તો એના આપણે એન પાર્ટ્સ પાડશું. કોઓર્ડિનેટ છે ઝેડ, ઓરિજિન છે, આ એક્સ છે, આ વાય છે. XYZ ઓવર ધ રિજિયન આર સ્પેસ અનક્લોઝ બાય ધ સરફેસ. જે આપણે આ જે રિજિયન છે એના સબ ડિવાઈડ ધ રિજિયન આર ઇન્ટુ રેક્ટેન્ગ્યુલર સેલ આપણે રેક્ટેન્ગ્યુલર સેલની અંદર સબ ડિવાઈડ કર્યા અને થ્રી કોઓર્ડિનેટ્સની અંદર છે. ઇન સચ parallel lopides cells we choose an arbitrary point say x k y k z k કોઈ આપણે આર્બિટ્રરી પોઈન્ટ લઈએ. he કે parallelo piped shell whose
volume is delta Vk, and then V from the sum is n is equals to summation k equals to 1 to n f of xk yk zk delta vk. vk નું વોલ્યુમ હોય kth પેરેલલ સેલ્સનું, તો n is equals to summation k equals to 1 to n f of xk yk zk delta vk થશે. and let n tends to infinity such that delta vk reduce to a point and if limit n tends to infinity summation running from 1 to n f of xk yk zk delta vk exists and is independent of the way in which R is divided into subregion. Then this limit is called the triple integral or volume integral of f of xyz over the region R and is denoted by triple integration of R f of xyz dv. limit n tends to infinity such that delta vk reduce to a point. જે આ delta vk છે reduce એ point થશે and limit n tends to infinity summation k running from 1 to n f of xk yk zk delta vk છે exist થાય and it કેવું થાય independent થાય of the way in which divided into subregion. જે આપણે આ પાર્ટ્સને આપણે સબરિજિયનની અંદર ડિવાઈડ કરીએ છીએ. then the limit is called the triple integral. 3 ડાયમેન્શનની અંદર છે અને એને આપણે રિજિયનને સબ ડિવાઈડ કરીએ છીએ એન્ડ લિમિટ છે એને આપણે કહીશું ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રલ ઓર વોલ્યુમ ઇન્ટિગ્રલ ઓફ f of xyz over the region R and is denoted by triple integral R f of xyz dv. Now in other words limit n tends to infinity summation k running from 1 to n f of xk yk zk delta vk is equals to triple integral of R f of xyz dv, which is also expressed as triple integral of R f of xyz dx dy dz. Now evaluation of the triple integral. Next topic, evaluation of the triple integral. First, triple integral over a region R may be evaluated as follows. And first, when the integral
triple integration of f of xyz dx dy dz is specified with limits. It is often this limit show the order of integration if the limits are constant. The integration should be in the order in which dx, dy and dz is given in the integral. When the integral triple integration f of x y z dx dy dz is specified with limit સાથે કંઈક આપેલું હોય ફંક્શન, if it is often this limit show the order of integration, એ ઓર્ડરમાં જોઈ જોઈએ. if the limit are constant, લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ હશે તો આપણે એનો ઓર્ડર ચેન્જ કરી શકશું. બાકી જો એ કોન્સ્ટન્ટ નહીં હોય તો આપણે એને ઓર્ડરમાં જ રાખવી પડશે. સેકન્ડ જોઈએ, if x1 is equals to a, x2 is equals to b, y1 is equals to g1x, y2 is equals to z2x and z1 is equals to f1xy and z2 is equals to f2xy, then the integral is evaluated as follows. x1 એ આપેલો છે, x2 b એટલે કે a અને b કોન્સ્ટન્ટ આપેલા છે, y1 અને y2 કોઈ x ના ફંક્શનમાં આપેલા છે, z1 અને z2 કોઈ x અને y ના ફંક્શનમાં આપેલા હોય ત્યારે આપણે કઈ રીતના ઇવેલ્યુએટેડ કરી શકીએ. ફર્સ્ટ, f of x y z is integrated with respect to z treating x and y constant. f of x y z માં ઇન્ટિગ્રેટેડ કરીએ z નું તો આપણે x અને y કોન્સ્ટન્ટ રાખશું. the result of this integration is integrated with respect to y treating x as constant. The result thus obtained is finally integrated with respect to x, integration of a to b, integration of g1x, g2x, f1xy2, f2xy, f of xyz, dz, dy and dx. z છે x અને y આપણે શું કહેવાય કોન્સ્ટન્ટ લેવાનો છે, પછી y પ્રત્યે ઇન્ટિગ્રેશન કરશું, x છે કોન્સ્ટન્ટ લેવાનો છે ને લાસ્ટમાં આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ x કરશું. તો આ થયું ઇવેલ્યુએશન ઓફ ધ ટ્રિપલ ઇન્ટિગ્રલ. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું. એક્ઝામ્પલ find the value of triple integration of x plus y plus z dx dy dz and limit છે 0 to a, 0 to b, 0 to c. Triple integration of a to b, 0 to a, 0 to b, 0 to c, x plus y plus z dx dy dz is equals to 0 to a, 0 to b. x
પ્રત્યે ડિફરન્શિએશન કરશું તો એક્સ સ્ક્વેર બાય 2 પ્લસ વાય એક્સ પ્લસ ઝેડ એક્સ લિમિટ છે 0 ટુ સી ડીવાય ડીઝેડ થશે ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 0 ટુ એ 0 ટુ બી લિમિટ મૂકીએ સી એટલે સી સ્ક્વેર બાય 2 પ્લસ cy પ્લસ cz એન્ડ 0 મૂકશું ત્યારે સીધો dy dz. હવે આપણે y પ્રત્યે ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 0 ટુ a y પ્રત્યે કરશું સી સ્ક્વેર બાય 2 કોન્સ્ટન્ટ છે y પ્લસ સી વાય સ્ક્વેર બાય 2 થશે એન્ડ સી વાય ઝેડ થશે એન્ડ dz એમનમ લિમિટ છે 0 ટુ બી y છે ત્યાં આપણે લિમિટ મૂકશું b એન્ડ 0 b પુટ કરશું તો મળશે સી સ્ક્વેર બાય 2 b એટલે bc નો સ્ક્વેર પ્લસ સી એમનમ b નો સ્ક્વેર બાય 2 પ્લસ સી એમનમ y એટલે b એન્ડ z એન્ડ 0 મૂકશું એટલે 0 એન્ડ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ a એમનમ છે ઇન્ટુ dz. હવે z પ્રત્યે ડિફરન્શિએશન કરશું bc નો સ્ક્વેર બાય 2 z પ્લસ b નો સ્ક્વેર c બાય 2 z પ્લસ cb z સ્ક્વેર બાય 2 લિમિટ મૂકી દઈએ 0 ટુ a તો a b c નો સ્ક્વેર બાય 2 a b નો સ્ક્વેર c બાય 2 પ્લસ a સ્ક્વેર bc બાય 2 આમાંથી abc કોન્સ્ટન્ટ કાઢીએ કોમન કાઢીએ abc બાય 2 તો અહીંયા વધશે c પ્લસ b પ્લસ a એટલે આન્સર આવશે a પ્લસ b પ્લસ c ઇન્ટુ abc બાય 2. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ integration of 0 to 1 integration of 0 to x square integration of 0 to x plus y 2x minus y minus z into dz dy and dx. ફાઇન્ડ કરીએ 0 to 1 integration 0 to x square integration 0 to x plus y integration 2x minus y minus z into dx dz dy dx is equals to પહેલાં આપણે z પ્રત્યે ડિફરન્શિએશન કરીએ તો ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 ઇન્ટિગ્રેશન 0 to x સ્ક્વેર એમનમ z પ્રત્યે ડિફરન્શિએશન કરશું 2x કોન્સ્ટન્ટ z માઇનસ y કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે ઇન્ટુ ઝેડનું ઝેડ સ્ક્વેર બાય 2 લિમિટ છે 0 ટુ x પ્લસ y dy dx એમનમ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 ટુ 1 0 ટુ x સ્ક્વેર લિમિટ પુટ કરી દઈએ z છે ત્યાં આપણે x પ્લસ y એન્ડ 0 પુટ કરવાનો છે તો 2x x પ્લસ y માઇનસ y x પ્લસ y માઇનસ x પ્લસ y નો સ્ક્વેર બાય 2 ઇન્ટુ 0 પુટ કરશું માઇનસ 0 એટલે 0 થઈ જશે ઇન્ટુ ડીવાય dx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ 1 ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ x સ્ક્વેર સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ x પ્લસ y આમાંથી કોન્સ્ટન્ટ કાઢી લઈએ તો 2x માઇનસ y ઇન્ટુ x પ્લસ y માઇનસ x પ્લસ y નો સ્ક્વેર બાય 2 ઇન્ટુ ડીવાય dx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ 1 ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ x સ્ક્વેર x પ્લસ y કોમન કાઢીએ x પ્લસ y તો અહીંયા 2x માઇનસ y માઇનસ 2x minus y minus x by 2 minus y by 2 into dy dx થશે સિમ્પ્લિફિકેશન આપશું તો ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું થશે અહીંયા 2x x પ્લસ y 2x માઇનસ y માઇનસ x by 2 માઇનસ y by 2 છે બરાબર તો 2x minus x by 2 integration 0 to 1 integration 0 to x square 2x
માઇનસ એક્સ બાય 2 એટલે 4 ને 4 માઇનસ એટલે 3x બાય 2 માઇનસ વાય ને માઇનસ વાય બાય 2 એટલે માઇનસ 3y બાય 2 ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ વાય ડીવાય ડીએક્સ 3 બાય 2 કોમન કાઢી લઈએ 0 to 1 0 to x સ્ક્વેર x માઇનસ વાય ને x પ્લસ વાય એટલે x સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર ડીવાય ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3 બાય 2 ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 y પ્રત્યે ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ x સ્ક્વેર y થશે અને અહીંયા y ક્યુબ બાય 3 થશે લિમિટ પુટ કરી દઈએ 0 to x સ્ક્વેર dx ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3 બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3 બાય 2 ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 x સ્ક્વેર પુટ કરશું x સ્ક્વેર ઇન્ટુ x સ્ક્વેર x રેઝ ટુ 4 માઇનસ x સ્ક્વેર અને એની ક્યુબ ઘાત એટલે 6 બાય 3 0 પુટ કરશું 0 થશે ઇન્ટુ dx 3 બાય 2 ઇન્ટિગ્રેશન x પ્રત્યે કરશું x રેઝ ટુ 5 બાય 5 માઇનસ x રેઝ ટુ 7 અપોન 21 લિમિટ છે 0 to 1 1 પુટ કરશું 3 બાય 2 1 બાય 5 માઇનસ 1 અપોન 21 બરાબર તો 21 ને 5 અને મલ્ટીપ્લાય 3 બાય 2 છે તો આન્સર આવશે 8 બાય 35